बहुत ही सत्कारत गुरु प्यारिओ, सत श्री अकाल। अज असी श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन बारे तीजे भाग दे विच गल करांगे। श्री गुरु नानक देव जी दियां समाज सुधारक उदासियां बारे, उन्हां वल्लों कीतियां गईयां यात्रावां बारे। यात्रावां इन्हां उदासियां दा बड़ा सिद्धा भाव सी कि गुरु नानक देव जी समाजिक जिम्मेवारियां तो ना भजदे होए समाज दे विच रह के समाज दा सुधार करना चाहुंदे सन। जो लोग परमात्मा दी प्राप्ति लई पहाड़ां विच, गुफावां विच जां दूर दराडे जंगलां विच जा के परमात्मा नूं जपन दा, परमात्मा नूं पाउण दा उपराला करदे ने, उन्हां नूं किते ना किते श्री गुरु नानक देव जी ये कह के उन्हां दा खंडन करदे ने कि दुनिया दे विच रह के गृहस्थी जीवन दे विच रहिंदियां होइयां भी असीं समाज सुधार दे काम करदे होए परमात्मा दी प्राप्ति कर सकते हैं। सो गुरु नानक देव जी ने अपने गृहस्थी जीवन दे विच रहिंदियां काफ़ी कंमकार नपेटदियां भाई मरदाने दे नाल यात्रावां ते जाण दा प्रोग्राम जिहड़ा वो 1507 ईस्वी दे विच तय कर लिया सी। सो यात्रावां ते जाण तो पहलां भाई मरदाने नूं गुरु पातशाह कहंदे ने कि कोई चंगा अरबाब लैके आओ। गुरु नानक देव जी ये रबाब लैण लई उन्हां नूं बेबे नानकी पास घरे भेजदे ने। भाई मरदाना बेबे नानकी नूं आके सारी गल दसदा ते अरबाब लैण लई कुछ पैसे लैके अरबाब लैण लई चले जाते हैं। कई पिंडां विच जाके ये पता करते हैं कि चंगा अरबाब कित्थों मिलेगा। असफल रहन ते अचानक फरहिंदा अरबाबी जो अरबाब बनाउण दा काम करदा है वो मिलदा है ते उस तो एक नवां अरबाब लैके आउंदे ने। पैसे देण दे समय फरहिंदा पैसे लैण तो इनकार कर दिंदा है कि ये रबाब सिर्फ गुरु नानक देव जी दी उस्तत उन्हां दी जबान दे विचों निकलण वाली गुरबाणी नूं उचारण करन लई ही वरतिया जावे। तां फरहिंदा रबाबी भी गुरु नानक पातशाह दे दर्शन करन लई मरदाने दे नाल आउंदा है। भाई मरदाने नूं लै के ये पहली उदासी श्री गुरु नानक देव जी राए भोए दी तलवंडी तो शुरू करते हैं। इत्थे इस गल का जिक्र करना भी बनता है कि गुरु नानक देव जी दियां इन्हां उदासियां बारे साडे कोल जिन्ने भी पुरातन साखियां जां खरड़े मिलते हैं उन्हां विच वख-वख विद्वानां दे अलग अलग विचार ने। तां बहुते विद्वान इस गल नाल सहमत ने कि गुरु नानक देव जी ने मुख तौर ते 12 साल ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ 4 ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ 3 ਦੱਸਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पैना। असी उन्हां दी गल करनी है कि उन्होंने पहली सब तो वड्डी उदासी जिहड़ी कीती उस बारे गल करांगे। राए भोए दी तलवंडी तो भाई मरदाने नूं नाल लै के पहली उदासी शुरू करते हैं। सब तो पहला वो एमनाबाद यानी कि सैदपुर हुंदे होए तलवंडी तो सैदपुर एमनाबाद पहुँचते हैं। उत्थे सब तो पहली जिहड़ी घटना वापरदी है वो मलक भागो ते भाई लालो वाली। मलक भागो ने गुरु नानक देव जी वास्ते ब्रह्म भोज जिहड़ा तैयार करवाया सी, जिसनूं कहंदे ने कि 36 प्रकार दा भोजन तैयार करवाया। परंतु गुरु नानक देव जी एक किरती मनुख, एक किरती इंसान भाई लालो दे घर पहुँचते हैं। भाई लालो उस समय अपना ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ कर रहे सन। उन्हां दे घर
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚੰਗੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਰੱਤ ਵਰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਤ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਰੀਨਾਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗਰਨਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ, ਕੰਨ ਪਾਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਭੰਗਰਨਾਥ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਗੋਰਖ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਰੇਲੀ, ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਰਵੈਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਰਵੈਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਸਲੀ ਤਰਵੈਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਨ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਵੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਵੈਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਗਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੀਰਭੂਮ ਤੇ ਕੇਂਦਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ
ਕੇਂਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਗਲੀ ਬਰਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਲਵਰਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਵਰਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਗਨਨਾਥ 10 ਜੂਨ 1510 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਗਨਨਾਥ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਠ, ਉਸ ਮੱਠ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਮੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਆਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਮੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਚੀਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਕੋਚੀਨ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਚੀਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਰਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜੋ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਝਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖੋਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੋਜਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਬਰਾਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰਸੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਰਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਿਕ, ਪੂਨਾ, ਉਜੈਨ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਵਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਰਖਮੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਖਮੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਜੈਨ, ਇੰਦੌਰ, ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਆਨ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਧੁਆਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੂੰਦੀ, ਕੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਠੱਗੀਆਂ,
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਹਿਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਜਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਜਿਦ ਸ਼ੇਖ ਜੋ ਬੜਾ ਘਮੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਘਮੰਡ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਆਓ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਉਸ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਰਸੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਝਾਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।